A very warm good morning. With immense pleasure, I welcome you all to today's guest lecture organized by the Department of Home Science, Clinical Nutrition and Dietetics with association with the IQAC. To seek the blessing of our Almighty, I invite Hafida from second year for the Holy Quran recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وهم ينام والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Thank you, Hafida. Now I request everyone to kindly raise for the Multal overview of today's session. I invite Hafida to present the introduction to today's guest lecture. Good morning to one and all present here. It's my honor to extend a very warm welcome to the esteemed members of the Muhammad Sadaq Trust. Our chairman Janab Al-Hajj S.M. Muhammad Yusuf Sahib, our secretary Janab S.M.H. Sharmila Ma'am, our executive director Janab P.R. Hamid Ibrahim, and our director Janab S.M.A.J. Abdul Harim sir. I also extend a respectful welcome to our principal Dr. M.S. Muhammad Jabir, our vice principal and IQAC coordinator Dr. M. Syed Ali, our administrative officer Mr. N. Raghavendran, all heads of the departments and faculty members, and my fellow students. Today the Department of Home Science, Clinical Nutrition and Dietetics, in association with IQAC, is proud to host a guest lecture on a topic of vital importance, early metabolic disorder in young adults, understanding diabetes mellitus and NAFLD. We are privileged to have with us today our resource person, Ms. Amina Irvin, who serves as a diabetic educator and field counselor at Sun Pharma. In today's fast-paced world, the awareness of metabolic health is more crucial than ever. This session is designed to provide us with exact guidance on the importance of timely detection, the role of the healthy lifestyle, and how we can take proactive charge of our long-term well-being. Once again, I welcome you all to this insightful section. Let us engage, learn, and empower ourselves to lead healthier life. Thank you. Honoring excellence is the first step towards inspiring excellence. May I request our respected principal sir to kindly felicitate our esteemed chief guest with a memento as a token of honor. May I also request our respected principal sir to kindly felicitate our esteemed chief guest with a bouquet. I now request Afzal Basha, student representative. Thanks for inviting me, in fact, and I'm very glad to stand before you, and this is probably the first official meeting that is being organized in the college during this academic year 2026-27, and I once again, it's my duty to welcome Ms. Amina Parveen, a renowned professional from the background of clinical nutrition and dietetics. We have been having some conversation before this meeting. It's
really very interesting to know that people from the background of clinical nutrition and dietetics are taking very big roles in their own industry. And I think ma'am will shower a lot of information about the prospects of clinical nutrition and dietetics. And dear Vice Principal Sir, Dr. Sedri Sir, and heads of the departments of biochemistry, biotechnology, microbiology, and all the faculty members, and also, of course, head of the Department of Clinical Nutrition and Dietetics. I prefer to say the Department of Clinical Nutrition and Dietetics rather than Home Science. Thanks a lot for giving me this opportunity. This topic that ma'am has come to talk about is so much close to my domain as well. My PhD was about micronutrient deficiency and early onset of metabolic disorders. It is really wonderful and I'm looking forward to know, but ma'am is going to talk a lot about the present day, the real time scenario where she will concentrate more on diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver diseases. Students, I think if you are not even in the Department of Clinical Nutrition and Dietetics, this particular topic is so much relevant and it is so close to all your majors as well, like biochemistry, biotechnology, and even microbiology, because microbiology, microbiome is also another perspective where our health gets reflected. And there is more and more review articles, more and more research outcomes coming up. But anyway, let me just share a few information about this relevance of this topic. We all know that macronutrient is very much essential, and once upon a time, Government of India was emphasizing that all the pregnant women must eat to the adequate level, because inadequacy of macronutrient led to very low birth weight and therefore led to a lot of fetal death. And after some period of time, after people got aware of macronutrients, then it was time for micronutrients as well. For some decades back, since some 20-30 years back, government is talking a lot about micronutrient essentiality for the pregnant woman. And there are so much research that has been done in this area, and one of mine was also that, where the micronutrient deficiency is definitely responsible for the early onset of metabolic disorders. And I think metabolic disorder is the disturbances in the normal metabolic processes in human body. So why is it so much essential that micronutrients are essential during the pregnancy period? Because pregnancy period is so vital, and you all know that the entire pregnancy period is medically classified into 3 trimesters. And the earliest trimester is the period where organogenesis starts happening. We all know that fertilization happens, and soon after fertilization there's number of phenomenal growth and development of the fetus, and there's one point where organs start forming, and the sequence is called as organogenesis, formation of organogenesis. And during this organogenesis period, if the mother is taking appropriate amounts of micronutrients, then the micronutrients make sure that the child after birth and while leading the life, in the later life, that the individual is healthy. So remember, நமக்கு ஏதாவது ஒரு மெட்டபாலிக் டிசார்டர் வருது அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா நம்ம அம்மாவை யோசிச்சு பார்க்கலாம், பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது அவங்க ஒழுங்கா சாப்பிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா ரிசர்ச் அதை தான் சொல்லுது. பிரெக்னன்சி டைம் பீரியட்ல மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸோடைய அளவு சரியான முறையில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுடைய ஆர்கனோஜெனசிஸ் பாதிக்கப்பட்டு குழந்தை நார்மலா பிறக்கும். பர்த் வெயிட் வில் ஆல் பி நார்மல், எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. ஆனா என்னென்ன மாதிரியான விளைவுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா காக்னிட்டிவ் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ். இன்னைக்கு ADHD அதிகமா இருக்கு. அதை தவிர அர்லியர் அடாலசன்ஸ்ல இல்லைன்னா மிடில் ஏஜ் பீரியட்ல நிறைய மெட்டபாலிக் டிசீசஸ்
ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹைப்பர் டென்ஷன், டிஸ்லிபிடிமியா, அப்புறம் ஃபேட்டி லிவர் டிசீசஸ் ஆர் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ், எத்ரோஸ்க்ளரோசிஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வயசான பிறகு தான் வரும்ன்ற இருக்கிற நிலை ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வாழ்நாளில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் பீங் லிங்க்டு வித் மைக்ரோநியூட்ரியன்ட் டெஃபிஷியன்சி. ஏன் அது இப்போ இருக்கிற சொசைட்டியில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு பதில் உங்களுக்கே தெரியும். நாம இன்னைக்கு எதை சாப்பிட்றோம், எந்த ஏரியாவுக்கு போனாலும் எந்த ரீஜனுக்கு போனாலும் அங்கே ஒரு ஃபுட் கோர்ட் இருக்கு. அந்த ஃபுட் கோர்ட்டில் கலர் கலராக நிறைய விதவிதமாக திங்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. அண்ட் இட் ஹஸ் பிகம் அ ட்ரெண்ட், இட் ஹஸ் பிகம் அ ஃபேஷன். நம்ம லைஃப் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருந்தாலுமே நியூட்ரிஷன், மெட்டபாலிசம் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சாலுமே கடைசியில் நாம என்ன செய்கிறோம்? We fall prey for all these food courts and attractions. இந்த பழக்கம் எப்படி போயிடுது? லேட்டா சாப்பிடுறது, நிறைய கேலரிஸ் எடுத்துக்கிறோம், பட் டெஃபிஷியன்சியா எடுத்துக்கிறோம். தட் இஸ் மைக்ரோநியூட்ரியன்ட் டெஃபிஷியன்சியை பத்தி கவலைப்படுறதே இல்லை. சப்ளிமெண்ட்ஸ் சின்ன வயசுல ஏன் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ we never bother to compensate for what we don't eat. இந்த பழக்கம் எப்படியே போச்சுன்னா பசங்களை விட இது ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கிறது உமன், அவங்கள தான். பிகாஸ் தே ஆர் த பீப்புள் கோயிங் டு பேர் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். ஸோ அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி அவங்களோட இதே பழக்க வழக்கம் நீடிச்சது அப்படின்னு சொன்னால் பிகாஸ் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி இஸ் ரைசிங் அப், ரைட்? அந்த மாதிரி பழைய முறையில் இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து வாழக்கூடிய நிலையும் இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ், நம்மளோட ஃபேஷன், நம்மளோட ட்ரெண்ட், ஸோ தே கோ ஃபார் ஃபேஷனபிள் ஃபுட்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்டி வேஸ் ஆஃப் ஈட்டிங். ஸோ ப்ரெக்னென்சி டைம் பீரியடில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கவனத்துக்கு வராமல் நம்மளோட பழக்க வழக்கமும் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த சரியாக சாப்பிட்றது இல்லை. நிறைய சில நேரம் சாப்பிட்றோம், ஆனால் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸை பற்றி கவலைப்படாமல் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ ப்ரெக்னென்சி டைம் பீரியட் இதே நீடிச்சது அப்படின்னு சொன்னால் definitely there are more and more chances that the child that you are going to bear, you are going to give a pain for the child lifelong. உங்க குழந்தைக்கு கடைசி வரைக்கும் அவளோ சாகுற வரைக்கும் ஒரு பெரிய குறைபாட்டோட பிறக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை நம்ம ஏற்படுத்துறோம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல சரியான மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கலன்னா அவங்களோட ஆர்கனோஜெனசிஸ் முறையா செயல்படல அப்படின்னு சொன்னா சரியான குழந்தை பிறக்கிறதுலாம் சரியா இருக்கும், ஆனா ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே நாம எதிர்பாராத நேரத்திலேயே இந்த மாதிரியான மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் வந்து சேருது. ஸோ திஸ் ஹாஸ் பீன் ப்ரூவ்ட் இன் ஆல் த மாடல்ஸ், எல்லா மெமலிக் மாடல்ஸ்லையும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இது ஹியூமன் சொசைட்டியில் இருக்கிற செட்டப்பையும் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்கு. அதே மாதிரி கூட இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தாய்ப்பால் கொடுக்கிறது. தாய்ப்பால் கொடுக்கிறது ஓரளவுக்கு இந்த early onset of metabolic diseases தள்ளி போடுது அப்படின்றதும் ரிசர்ச் சொல்லுது. சரி, இந்த விஷயத்துல இப்போ இங்க ஷேர் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா we have to be very conscious. நாம ஒரு woman, girl, லேடியா இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய லைஃப், நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம கையில இருக்கு. And all the other gens here, boys here, it is all everyone's responsibility to take care of our women at home. அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க, எது சாப்பிட்றாங்க, எவ்வளோ சத்தானதாக சாப்பிட்றாங்க அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் த டைம் தட் பீப்புள் கெட் ஹார்ட் அட்டாக், பீப்புள் கெட் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஈவன் அட் த ஏஜஸ் ஆஃப் 20, late 20s and 30s. And ma'am is going to talk a lot about the drugs that they prescribe in the market and how do they act and so on. It all depends on how well you interact with ma'am. But my simple message is that be sensitized about what we eat and especially the micronutrients. ஒரு பில்டிங் கட்டிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சில பைப் லைன் அந்த இடத்துல விட்டாதான் கட்டி முடிச்ச பிறகு அந்த இடத்துல பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரியான ஒரு பேசிக்கான விஷயம் தான். ஒரு ஃபீட்டஸ் உருவாகி வரும்போது முக்கியமான செயல்பாடுகள் ஜீன்ஸோட ஆபரேஷன்ஸ் முறையா நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸோடைய தேவை அந்த ஜீன்ஸோட எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. அதுல குறைபாடு வரும்போது அதனுடைய விளைவு பிறந்த பிறகு லேட்டர் லைஃப்ல வெளிப்படுது. So this is a simple message that I want to share here and my very best wishes for arranging such a wonderful talk and for inviting
Ms. Amina Parveen ma'am here, and I wish that the deliberations that is going to happen here is going to enlighten everyone here and will make a difference in your future course of life. With that few words, let me once again thank the organizers, congratulating them for organizing this event and for also inviting me to give a few words. Thank you so much. Final words. I now request Bhavin, student representative, second year, to honor our vice principal. I take immense pleasure in introducing our academic club, sir. It's Nutriment Club we are having in the department. For the investor ceremony for this academic year, I request our principal, sir, to honor our presidents of the department, the third year, Jagdishwari. Please come. Jagdishwari, come. Reena Mir. I'm sorry. Reena Mir. Sir. I now request our Vice Principal, sir, to honor our Secretary of the Department, Afila, from second year. I now request our Chief Guest, ma'am, to honor our coordinator from the first year, Mr. Bharatwaj. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Science together for the group photo. Begins with right knowledge. With that thought, it's my privilege to introduce our esteemed guest speaker, Mrs. Amina Parveen. Mrs. Amina Parveen is a clinical nutritionist and dietetics professional and a certified diabetic educator with over 7 years of experience in diabetic education, nutrition counseling and lifestyle management. Her professional journey includes serving as the slim head at Bellona Health and Care Private Limited, followed by her role as a health coach and field counselor, where she provided health and wellness guidance across all branches of Cognizant Technology Solutions in Chennai. She is currently working with Sun Pharma in diabetic educator and field counselor, passionately helping individuals understand diabetes, adopt healthier lifestyle and improve their quality of life through education and counseling. Her dedication and excellence have been recognized with the prestigious Best Diabetic Educator Award on 4 occasions by Sanofi India Private Limited. A testament to her commitment and outstanding contribution to diabetes care. Ladies and gentlemen, it is indeed an honor to have such an accomplished professional with us today. Please join me in extending a warm welcome to Mrs. Amina Parveen. Without any further delay, I request our esteemed chief guest, Mrs. Amina Parveen, to deliver today's guest lecture. I am a dietitian and certified diabetic educator. So, before entering into the topic, I just want to start with a question. இந்த செஷன் வந்து இன்ட்ராக்டிவாக, இது வந்து ரொம்ப தியரிட்டிக்கலாக டெக்னிக்கலாலாம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எஜுகேட் பண்ணுன்ற வேலை தான், ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுன்றதுக்காக தான் இந்த நியூ ஜென்ரேஷன் டாபிக் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் வந்து நம்ம பேசிக்காக பார்க்க போகிறது NAFLD, நான் ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர். இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட், வாட் இஸ் ஃபேட்டி லிவர்? ஃபேட்டி லிவர்னால் என்னன்னா, இதுதான் நம்ம நார்மல் ஹெல்த்தி லிவர். ஸோ அந்த லிவர் மேலே கவரப் பண்ணியிருக்க ஃபேட்டோட பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிக்கிட்டே போகும். அப்போ என்ன ஆகும்? லிவர் பல்ஜ் ஆகி ஃபேட்டி லிவராக ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபேட்டி லிவருக்கான மேஜர் காஸ் வந்து ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன். ஸோ இதை வந்து ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர் சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஆல்கஹாலிக் ரொம்ப நாளாக ரொம்ப ட்ரிங்க் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, இந்த ஆல்கஹாலில் இருக்க டாக்ஸின்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக லிவர் ஓவர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். இந்த ஆல்கஹால்ன்றது நிறைய எம்டி கேலரிஸ் இருக்க ஒரு ட்ரிங்க். அப்போது இந்த எம்டி கேலரிஸ் எல்லாம் என்ன
மாலிகுல் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும், நார்மல் லிவராக இருக்கும், அது ஃபேட்டி லிவராக மாறும். அப்புறம் லிவர் வந்து இன்ஃப்ளமேட் ஆக ஆரம்பிக்கும், அதுதான் நம்ம லிவர் ஃபைப்ரோசிஸ் சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் லிவர் சிரோசிஸ் போய் லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். நம்ம இத்தனை வருஷமாக என்ன கேள்விப்பட்டு வந்துட்டு இருப்போம், ரொம்ப நாளாக ட்ரிங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கவங்களுக்கு லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபேட்டி லிவருக்கான டேர்மாக இருந்துச்சு. பட் மை கொஸ்டின் இஸ், வாட் இஸ் நான் ஆல்காலிக் ஃபேட்டி லிவர்? ட்ரிங்கே பண்ணுறதில்லை, எந்த ஜென்ரேஷன், டீனேஜர்ஸாக இருக்கட்டும், அடலசென்ட்டாக இருக்கட்டும், சார் சொன்ன மாதிரி லேட் இந்த 20s இருக்கவங்களா இருக்கட்டும், இவங்க கிட்ட ஏன் இவ்வளோ அதிகமாக இந்த ரீசன்ட் இயர்ஸில் நான் ஆல்காலிக் ஃபேட்டி லிவர் NAFLD இந்த டேர்ம் வந்தது? ஆக்சுவலி ஐம் ஒர்க்கிங் அண்ட் டயபெட்டாலஜிஸ்ட். என்னோட டாக்டர் கூட ஒரு டிஸ்கஷனில் இருக்கும்போது மோர் தென் 25 years இஸ் ப்ராக்டிசிங். பட் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் இந்த டயக்னோசிஸ்னு ஒரு காலம் நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் இந்த NAFLD நான் ஆல்காலிக் ஃபேட்டி லிவர் அப்படின்னு ஒரு டேர்மே இருந்தது இல்லையா. ட்ரிங்க் பண்ணுறவங்களுக்கு லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகும், ப்ரொலாங்டு ப்ராசஸ், அவ்வளோதான் இருந்தது. பட் இப்போ ஏன் இப்போ தான் இந்த பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக தான் இந்த மாதிரி ஒரு டேர்மே உருவாயிட்டு வருது? Why? ஏன் இந்த எங்கர் ஜென்ரேஷன் கிட்ட இவ்வளோ மெட்டபாலிக் டிஸார்டர்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் மேபி நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்சது தான். நம்மளுடைய கேலரி இன்டேக்கை விட அதிகமான கேலரிஸ் எடுக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் திங், இப்போ எனக்கு வந்து 1500 கேலரிஸ் தான் என்னோட எனர்ஜி ரெக்குயர்மெண்ட். பட் நான் என்ன பண்ணுறேன், 2500 கேலரிஸ் இல்லை 3000 கேலரிஸ் வரைக்கும் இன்டேக்கில் ஃபுட் எடுக்கிறேன். நான் வந்து எக்ஸசைஸ் எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியுமோ பண்ணுறது இல்லை, அந்த எனர்ஜி வந்து பர்ன் பண்ணுறதும் இல்லை. அப்போ அந்த அடிஷ்னலாக இருக்க 1500 கேலரிஸ் என்ன ஆகும்? ஆப்வியஸ்லி அது லிவரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றது அது ஒரு டேர்ம். இன்னொன்று என்னென்னா, அதிகமாக கேலரிஸ் இருக்க ஃபுட் சாப்பிட்றது. ஈவன் தோ இந்த குவான்டிட்டி கம்மியாக எடுத்தாலே கூட இந்த பர்கர்ஸ், சீஸஸ், பீஸாஸ், நிறைய ஃப்ரைடு ஃபுட்ஸ், டீப் ஃப்ரைஸ், ஆயிலி ஐட்டம்ஸ், இந்த ரீயூஸ்டு ஆயில்ஸே ஃபேட்டி லிவராக தான் கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் த டைம் ரொம்ப நாளாக நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துகிட்டே இருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது லிவரில் போய் ஸ்டோர் ஆகி லிவர் பல்ஜ் ஆகி ஃபேட்டி லிவராக மாறுது. அண்ட் செகண்ட் திங் இதுதான், இப்போ இந்த நியூ ஜென்ரேஷன் சொல்கிறோம் நம்ம, லேட் நைட் மிட் நைட் ஈட்டிங் இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு வருது இல்லையா. மிட் நைட் பிரியாணி, மிட் நைட் மேகி. இப்போ ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க, இப்போ மிட் நைட்டில் தான் ஓப்பனே பண்ணுறாங்க. எல்லாம் ரோம் பண்ணி நைட் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு என்ன ஆகும் லேட் நைட் சாப்பிட்றதுனால? நார்மலாகவே நம்ம பாடியோட மெட்டபாலிசம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் மேலே ஸ்லோ டவுன் ஆகிடும். ஆனால் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னரை விட நைட் டின்னர் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்சை விட டின்னர் வந்து எப்போவுமே லைட்டாக இருக்கணும், லைட்டாக ஒரு டிஃபன் வெரைட்டிஸ் மாதிரி எடுக்கணும். ஈவன் லேட் நைட் டின்னரே பண்ணாதீங்க, ஏர்லியராக சாப்பிடுங்க அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் தான் இத்தனை வருஷமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். பட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா, நைட் 12 மணி 1 மணிக்கு மேலே போய் தான் அது என்ன ஃபுட் சாப்பிடுவோம், ரொம்ப ஹெவி கேலரிஸ் இருக்க மாதிரி ஆயிலி ஐட்டம்ஸ், சீஸி ஐட்டம்ஸ், ஹை கேலரி ஃபுட்ஸ், எம்டி கேலரி ஃபுட்ஸ். நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், அது எல்லாமே எம்டி கேலரிஸாக தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகும், இது டைஜஸ்ட் ஆகாது. நீங்கள் இது எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு போய் தூங்க போயிருவீங்க. அப்போ இது எல்லாமே ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி உங்கள் லிவர் மேலே ஸ்டோர் ஆகும். நீங்கள் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, 14 hours ஃபாஸ்டிங், 15 hours ஃபாஸ்டிங், அது எல்லாமே விட்டுருங்க. நார்மலாகவே நம்மளுடைய ரெகுலர் ப்ராக்டிஸிங் எப்படி இருக்கணும்னா, நம்ம நைட்டு சாப்பிட்ற லாஸ்ட் ஃபுட்டுக்கும் மார்னிங் எடுக்கிற ஃபஸ்ட்டு காஃபிக்கும் நடுவில் மினிமம் 12 hours கேப் இருக்கணுமா. அப்போ இந்த டைமில் என்ன ஆகும், இந்த 12 hours கேப் விடுற டைமில் நம்ம எனர்ஜிக்காக தேவைப்படுற கேலரிஸ் இந்த லிவர் மேலே ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபேட் பர்ன் ஆகி நம்ம எனர்ஜி டிப்ளேஷனுக்கு வரும். இதுதான் ஆக்சுவல் ப்ராசஸ். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த டைம் தான் விடுறதே இல்லையே, நம்ம திரும்ப நைட் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு ஃபுட் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே இன்சுலின்ற ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும். இன்சுலின்றது வந்து க்ரோத் ஆகும், அனபாலிக் மெட்டபாலிசம். நீங்கள் இன்சுலின் செக்ரேட் ஆச்சுன்னா வெயிட் அகைன் போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வெயிட் கெயின் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அகைன் இந்த மாதிரி லேட் நைட் நம்ம ஃபுட்டு எடுக்கும்போது அது டைஜஷன் ஆகாது, உங்கள் கட் அஃபெக்ட் ஆகும், கேஸ்ட்ரிட்டிஸ், அசிடிட்டி இதில் தான் கொண்டு போய் விடும். ஸோ இங்கே இன்னொன்று நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, இந்த பேன்க்ரியாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம உடம்புல, அதுதான் இன்சுலினை செக்ரேட் பண்ணும். இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம், திரும்ப அது இன்சுலின் செக்ரேட் பண்ண பேன்க்ரியாஸை வந்து நம்ம ஓவர் ஒர்க் கொடுக்குறோம். நீங்கள் நியர்லி அந்த 29, 30 அப்படி ரீச் ஆக போகும்போது என்ன ஆகிடும், பேன்க்ரியாஸ் டயர்ட் ஆகிடும். அப்போது உங்கள் இன்சுலின் கவுண்ட் கம்மியாகி டயபெட்டிஸ்குள்ளே போயிடுவீங்க. நெக்ஸ்ட் எனக்கு இதுக்கு யாருன்னா பதில் சொல்லுங்க, எவ்வளோ பேர் 12 o'clock பிஃபோர் தூங்குறீங்க? கை தூக்குங்க. 12 o'clock முன்னாடி நான் தூங்கிடுவேன் சொல்கிறோம்.
இல்லை எவ்வளோ பேருக்கு ஒரு 6 to 8 hours ப்ராப்பர் ஸ்லீப், கண்டினியூஸ் ஸ்லீப் டெய்லி கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? இங்க எவ்வளோ பேர் லேட் நைட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஆப்வியஸ்லி இல்லை. ஒரு லாஜிக்கல் ஆன்சர் சொல்லவா இருக்கு? நம்ம எப்போ போய் மிட் நைட்ல சாப்பிடுவோம்? மிட் நைட் ஈட்டிங் எப்போ பண்ணுவோம்? ஆப்வியஸ்லி நம்ம முடிச்சுட்டு தானே போய் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ என்ன ஆகுது, நம்ம இந்த லேட் நைட்ல தூங்காம எஸ்பெஷலி ஷார்ட் வீடியோஸ், இந்த மாதிரி ரீல்ஸாக இருக்கட்டும், ரொம்ப இந்த 30 to 1 minute வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம பிரெயின் வந்து டோபமைன் செக்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். கான்ஸ்டன்டாக டோபமைன் செக்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணும், பிரெயினை வந்து ரெஸ்டிங் மோட்லேருந்து அலர்ட் மோடுக்கு கொண்டு போய் விட்டுடும். அதுக்கப்புறம் நீங்களே தூங்கணும்னு நினைச்சாலும் தூக்கம் வராது. பாடியோட நேச்சுரல் எல்லாமே நமக்கே டிஸ்டர்ப் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகுது, லெப்டின்ன்றது வந்து செட்டேடி ஹார்மோன். அந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுமா, உங்க பிரெயினுக்கு போய் சிக்னல் கொடுத்து வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு போதும் அப்படின்னு சொல்லணுமா. ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே எல்லாத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடுறதுனால இந்த லெப்டின் சப்ரஸ் ஆகிடும். உங்களுக்கு அந்த செட்டேட்டிவ் ஃபீலே கிடைக்காது. கிரிலின்றது வந்து ஹங்கர் ஹார்மோன், அது போய் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ரொம்ப உங்களுக்கு பசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆயிடும், ஓவர் ஈட்டிங்கில் கொண்டு போய் விடும். சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் ரீசெண்ட் இயர்ஸில் வந்து இந்த வெயிட் லாஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், வெயிட் லாஸ் தெரபிஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? செலிபிரிட்டிஸ் எடுக்கிறாங்க, கரண் ஜோஹர், குஷ்பு, நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மார்ச் 2025 இந்தியாவில் வந்து புதுசாக ஒரு ட்ரக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. மார்ச் 2025ல் மூஞ்சாரோ ட்ரக் நேம், ட்ரெஸ்ஸப்படைட் வந்து அந்த இதோட நேம். அது லான்ச் பண்ணி இந்த மார்ச் 2026க்குள்ள வித்தின் 1 இயர்ல இந்தியாவில் மட்டும் மோர் தென் 100 crores பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த ஒரு ட்ரக்குமே ரிலீஸ் பண்ண இயர்ல இந்த அளவுக்கு ஒரு சேல் ஆனதே கிடையாது. அப்போ எவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம பீப்புள் கிட்ட இந்த வெயிட் லாஸ் மேல ஒரு பொசிஷன் இருக்கு பாருங்க. அந்த ட்ரக்கோட ரேட் தெரியுமா? யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா? இப்போ மந்த் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 18,000 to 32,000. ஒன்லி வீக்லி இன்ஜெக்ஷன். 4 டோஸோட ரேட்டு 32,000 அப் டு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஸ்ட்ரென்த். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த 1 இயர் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த மார்ச் 2026ல யூ பிலீவ் இட் ஆர் நாட், நான் வந்து அந்த வெயிட் லாஸ் இன்ஜெக்ஷன் செக்டர்லேருந்து தான் வரேன். 50 pharmaceutical கம்பெனிஸ் வித்தின் ஒரே டைமில் மார்ச் 2026ல 50 கம்பெனி ஒரே நேரத்தில் செமாக்ளிப்டைடுன்ற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் லான்ச் பண்ணுறாங்க, ப்ரைஸ் ட்ராப் பண்ணி. ஸோ அப்போது எந்த அளவுக்கு பீப்புள் வாங்க போய் தானே கம்பெனிஸ் லான்ச் பண்ணுறாங்க. இது வந்து பெரிய மேஜிக்லாம் பண்ணுறது இல்லை இந்த வெயிட் லாஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். இது வந்து என்ன பண்ணுது, நம்ம சாப்பிடும்போது ஸ்மால் இன்டெஸ்டினுக்கு ஃபுட்டு போகுது இல்லையா, போகும்போது என்ன பண்ணுது, ஸ்மால் இன்டெஸ்டினை ஷ்ரிங்க் பண்ணிடுது, சுருக்கிடுது. அப்போ ஃபுட்டு வந்து கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங் டிலே ஆகுது, ஃபுட்டு கீழே இறங்குறது டிலே ஆகுது. அப்போ வயிறு வந்து சீக்கிரமாக ஃபுல்லான ஃபீல் கிடைச்சிருது. நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த ஹார்மோன் லிப்டின் வந்து சப்ரஸ் ஆகுது. இந்த லிப்டின் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுது, GLT அந்த ஹார்மோன். லிப்டின் ஆக்டிவேட் பண்ணி பிரெயினுக்கு வந்து சிக்னல் கொடுத்து வயிறு ஃபுல்லாக தான் இருக்குது, வயிறு ஃபுல்லாக தான் இருக்குது, நீங்கள் ஒரு இட்லி சாப்பிட்டாலும் ஃபுல்லாக தான் இருக்குது, நீங்கள் சாப்பிடவே இல்லைனாலும் ஃபுல்லாக தான் இருக்குன்னு ஒரு சிக்னலை கொடுத்துருது. அப்போ என்ன ஆகும், உங்களோட ஃபுட்டோட இன்டேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகிடும், சாப்பிட முடியாது. பட் இதில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஆப்வியஸ்லி வெயிட் லாஸ் பண்ணுறாங்க, 20 கிலோ 25 கிலோ பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க, பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் இதில் சார்கோபெனியா, மசில் லாஸ் அதிகமாக ஆகுது. இது வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல வந்து ஸ்ட்ரிங் பண்ணுது. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல வேலை செய்யணும் போது சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் எப்படி இருக்கும்? ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கணும் போது கேஸ்ட்ரிட்டிஸ், அசிடிட்டி, சிவியர் டயரியா, கான்ஸ்டிபேஷன். அண்ட் அகெயின் இது வந்து பிரெயினுக்கு சிக்னல் அனுப்பிச்சு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லுது பார்த்தீங்களா. அப்போ நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆகுது, அவர்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் வந்து ஃபுட்டை பார்த்தாலே வெறுப்பாயிடுறாங்க. ஸோ ஓவர் த டைம் சாப்பிடாமே இருக்காங்கன்னும் போது என்ன ஆகும், அவங்க மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆவாங்க, ஒரு இரிட்டேஷன் ஆவாங்க. ஸோ இவ்வளோ கான்சிக்வன்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஒரு வெயிட் லாஸ்க்குள்ளேயே போகிறாங்க. அதுவும் இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியும் கூட. எதனால, பாடியில் நேச்சுரலாக நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸை எப்படி இன்சுலினை வந்து நம்ம ரெசிஸ்ட் பண்ணிட்டு வெளியிலேருந்து இன்சுலின் போடுறோமோ, அதே மாதிரி GLP-1 ஹார்மோனை நம்ம ரெசிஸ்ட் பண்ணிட்டு GLP-1 வெளியிலேருந்து எடுக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ்னால தான். நெக்ஸ்ட் முக்கியமான டாபிக் ஸ்ட்ரெஸ். இங்கே எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது கை தட்டுறீங்களா? ஒரு ஃபேன்சி வேர்ட்ஸ் அல்லவா ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆச்சுன்னா நீ யாருக்காவது நிறையா ஹோம் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகணும் நீயும் தெரியுமா? ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், கார்டிசால் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். இந்த கார்டிசால்ன்றது தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். கார்டிசால் அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுமா, பிரெயினுக்கு வந்து குளுக்கோஸோட நீட் நிறையா தேவைப்படுமா, இன்ஸ்டன்ட் குளுக்கோஸ். இன்ஸ்டன்ட் குளுக்கோஸ் எது, ஸ்வீட்ஸ், சாக்லேட்ஸ், டெசர்ட்ஸ். அதனால தான் நம்ம ஸ்வீட் கிரேவிங் இருக்கு சொல்கிறோம். ஓகே, இது எல்லாமே என்னது உங்களுக்கு சிம்பிள் சுகர்ஸ்.
அண்ட் செகண்ட் ஒரு ரீசன்ட் ஸ்டடியில் சொல்கிறாங்க, ரொம்ப நாளாக க்ரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்க ஒருத்தவங்களுடைய ஹெல்த் வந்து ஒரு ஆல்கோஹாலிக் ஹெல்த்தை விட ஒரு ஸ்மோக்கர்ஸோட ஹெல்த்தை விட மோசமாக இருக்கும். ஏன்னா கார்டிசால் அதிகமாக செக்ரேட் ஆகும்போது லீட்ஸ் டு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட். இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் மட்டும் கிடையாது, அனதர் மெட்டபாலிக் டிஸார்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி யங் கேர்ள்ஸ்க்கு வருது, பிசிஓடி, ஹைப்போதைராய்டிசம், இது எல்லாத்தையுமே லீட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ஒன் ஆஃப் மை கேஸ் ஸ்டடி ஹியர். என்னோட பேஷண்ட்டோட ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பற்றி இங்கே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 13 இயர் யங் பாய் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாங்க, அன்கான்ஷியஸ் ஆகிறாங்க. இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, யூஷுவல் ப்ரொசீஜர் பிளட் டெஸ்ட் எல்லாமே எடுக்கிறாங்க. அப்போது உங்களோட பிளட் சுகர் லெவல் வந்து more than 600 இருக்குது. அதை டிகேஏ சொல்லுவாங்க, டயபெட்டிக் கீட்டோசிடோசிஸ். அப்போ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இன்சுலின் எல்லாம் கொடுத்து அந்த ப்ராசஸ் முடிச்சு டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் தி ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ ஆஃப்டர் 1 வீக் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் என்னன்னா, அது என்ன டயபெட்டிஸ் டயக்னோஸ் பண்ணணும், டைப் 1 2 நார்மலாகவே இந்த மாதிரி 13 இயர் நார்மல் பாடி வெயிட் 40 kg தான் இருக்காங்க, நோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டயபெட்டிஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த டைப் 1 டயபெட்டிஸ், குழந்தைங்களுக்கு வர டயபெட்டிஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா, டிஃபால்ட்டாகவே அவங்களுக்கு ஒரு இன்சுலின் செக்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றது. இந்த இன்சுலின் செக்ரேஷன் பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து ஸ்டாப் ஆகும். பட் அவங்க ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது. he got diagnosed with type 2 diabetes. ரீசன் தெரியுமா? ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் chronic stress. ஒரு 13 இயர் ஓல்ட் பாய் நார்மல் பாடி வெயிட் வெறும் ஸ்ட்ரெஸ்னால மட்டும் டயபெட்டிஸ்குள்ளே போய் இஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம. ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு டேஞ்சரஸ் வந்து பாருங்க. இது வந்து ரீசெண்ட் நம்ம நியூஸில் வந்தது. ஸோ நிறைய பேர் அன்டயக்னோஸ்டாக ஈவன் தமிழ்நாட்டிலே இன்னும் டயபெட்டிஸே இருக்குன்னு தெரியாமல் ஏசிம்டமேட்டிக்காகவே அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டயபெட்டிஸ்க்கும் ஃபேட்டி லிவருக்கும் என்ன ரிலேட்டட்? இப்போ நான் சொன்ன இந்த வெயிட் லாஸ் இன்ஜெக்ஷன், ஒபேசிட்டி இது அட்வர்டைசிங் எல்லாமே மேக்ஸிமம் பண்ணுறது வந்து டயபெட்டிக் கிளினிக்ஸில் தான். ஸோ இந்த டயபெட்டிக்ஸ் கிளினிக்ஸ்க்கும் ஒபேசிட்டிக்கும் ஃபேட்டி லிவருக்கும் என்ன ரிலேட்டட்? ஸோ நார்மலாக நம்ம பாடியோட மெக்கானிசம் என்ன தெரியுமா? நம்ம ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம்னா அது வந்து என்ன ஆகும், குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும், நம்ம செல்ஸ்குள்ளே போய் எனர்ஜி டிப்ளிஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். இதுதான் நார்மல் ப்ராசஸ் இல்லையா? நம்ம செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஒரு வீடுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ராகிறதுக்கான கீ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கீ தான் இன்சுலின். இங்கே என்ன ஆயிடுது, இந்த ஃபேட் லேயர்ஸ் நடுவில் வந்து தடுத்துருது, ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிடுது. அப்போ அதை தாண்டி இன்சுலினோட அந்த கீ வந்து வேலை செய்ய முடியாமல் ரெசிஸ்ட் ஆகிடுது. அப்போ என்ன ஆகும், அந்த குளுக்கோஸ் எல்லாமே நம்ம ரத்த குழாய்கள் பிளட் வெசல்ஸ்லேயே தங்கிடும். அப்போ பிளட் சுகர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃபேட்டி லிவர்னால இன்டியூஸ் ஆகி டைப் 2 டயபெட்டிஸ்க்கு கொண்டு போகுது. ஸோ நான் என்ன காசஸ் தெரிஞ்சிருச்சு, என்ன அதனால் வரப்போகிற கான்சிக்வன்சஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. நான் ஹவு டு ஃபிக்ஸ் திஸ், இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன? ஸோ இங்கே நிறைய நியூட்ரிஷனிஸ்ட் இருக்கீங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது எப்போவுமே ஆஸ் எ நியூட்ரிஷனிஸ்டாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது பேலன்ஸ் டயட். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வரைக்கும் இந்த ஓல்டு ஆர்டிஏ ரெக்கமெண்டேஷன், நம்ம இவ்வளோ தான் எடுக்கணும், இதுலேருந்து இவ்வளோ எனர்ஜி வரணுன்ற ரெக்கமெண்டேஷன் வரைக்கும் more than 65% ஆஃப் எனர்ஜி வந்து டிரைவ் ஃப்ரம் கார்போஹைட்ரேட் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இப்போ அடுத்தடுத்த ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் எக்ஸஸ் கார்போஹைட்ரேட்டுமே ஃபேட்டி லிவராக கன்வெர்ட் ஆகுது. அதிகப்படியான சிம்பிள் கார்ப்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ட்ரைகிளிசரைட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது. இந்த ட்ரைகிளிசரைட்ஸ்ன்றது என்னென்னா கார்டியோவாஸ்குலர் ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது. ஹார்ட்டுக்கு போகிற பால்ஸ்ல எல்லாம் ஸ்டக்கப் ஆகி பிளேக் ஃபார்மேஷன் பண்ணுறது தான் இந்த ட்ரைகிளிசரைட்ஸ். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதுதான் உங்கள் ஃபுட் பிளேட்னா 1/4 பிளேட் கார்போஹைட்ரேட் இருந்தால் போதும், another 1/4 plate protein and rich source of fiber. டோன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கே தெரியும், இவ்வளோ நேரம் பேசின காசு தான். சிம்பிள் சுகர்ஸாக இருக்கட்டும், நிறைய ரீக்வைன் காப்ஸாக இருக்கட்டும், நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸாக இருக்கட்டும், ரீயூஸ்டு ஆயில்ஸ், எஸ்பெஷலி வீட்லேயே நம்ம குக் பண்ணால் கூட ஒரு ஆயிலை 1 or 2 டைம்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ அது வந்து ட்ரைகிளிசரைட்ஸாக ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணாலே போதும். செகண்ட், ஏர்லி டின்னர். நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான், நம்மளோட மெட்டபாலிசம் ஈவினிங்க்கு மேலே ஸ்லோ டவுன் ஆகிடும். அதனால எப்பவுமே ஒரு ரெகுலர் ஹேபிட்டாக கொண்டு வாங்க. 7 to 8க்குள்ளே நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தேவைப்படுற எனர்ஜி அந்த லிவரில் இருக்க ஃபேட்லேருந்து பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ உங்கள் ஃபேட்டி லிவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் கட் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும், டைஜஷன் கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும், நல்ல தூக்கம் வரும். தென் நெக்ஸ்ட், ஏர்லி ஸ்லீப்பிங். என்ன சொல்கிறாங்க யூஸ்வலாக அந்த ஸ்டடீஸ் படி, நீங்கள் தூங்குறதுக்கு 1 hour பிஃபோர் எந்த கேஜெட்ஸுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ டிவியோ ஃபோனோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் மியூட்டில் போட்டுருங்க, ஃபோன் முடிஞ்சால் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்ம பிரெயினை வந்து ஒரு ரெஸ்டிங் மோடுக்கு கொண்டு போகும்போது தான் நம்மளுக்கு டீப் ஸ்லீப் கிடைக்கும். அண்ட் செகண்ட்லி என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு 1 hour
மாற்றுறது, பெட் ரெடி பண்ணுறது. ஸோ அப்போ பிரெயின் வந்து என்ன பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமா, இட்ஸ் ஸ்லீப்பிங் டைம், நம்ம தூங்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு நம்ம ரெடியாக ஆரம்பிச்சோம். நீங்கள் நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டாலே நீங்கள் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருப்பீங்க. உங்கள் பிளட் சுகர் ரெகுலேட் ஆகிறதா இருக்கட்டும், பிளட் ப்ரெஷர் ரெகுலேட் ஆகிறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்னும் போது அதை நம்ம 2 வேலை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபிசிக்கலி மூவிங், லைக் ரொம்ப சிட்டிங் பொசிஷன்லேயே இல்லாமல், ரொம்ப உட்காந்துட்டே இல்லாமல், ஒரு பக்கத்து ரூமில் சார்ஜ் போடுறது, பக்கத்து ரூமில் வந்து தண்ணி பாட்டில் வைக்கிறது, ஸ்டெப்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி மூவிங் நிறையா பண்ணுங்கள். செகண்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் 30 minutes ஆஃப் வாக்கிங் ரெகுலராக பண்ணுறது ஒரு ஹேபிட் கொடுப்பாங்க. இந்த ஃபேட் லாஸ், வெயிட் லாஸ், இது எல்லாம் வேணும். இது எல்லாம் தாண்டி பிளட் சுகர் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு பிளட் சர்க்குலேஷன் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு வாக்கிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எஸ்பெஷலி பிரெயினுக்கு போகிற பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்ம மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஹார்ட் பம்பிங் நல்லா ஆகும். HDL அப்படின்றது வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால், அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். குட் கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட் கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் மஸ்ட். அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு நம்ம நிறையா படிக்கிறோம், நம்ம நிறைய வந்து ஃபோன் பார்க்குறோம், அப்போ நெக் பெயின் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். நிறைய பேருக்கு இங்கே பேக் பெயின் இருக்கும், லெஃப்ட் பெயின் இருக்கும். வீக்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 times ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணுங்கள். நம்ம எவ்வளோ வீடியோஸ் பார்க்குறோம், அதை வந்து எவ்வளோ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங்ஸ் வீட்டுக்குள்ளேயே பண்ணும்போது உங்களோட நீங்கள் ஃப்ளெக்சிபிளாக மாறுவீங்க. ஸோ இந்த பெயின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கம்மியாக ஆகும். நோ ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டடி ரிலேட்டடாக இல்லை ஒர்க் ரிலேட்டடாக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, நிறையா படிக்கணும், எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, எழுத வேண்டிய ஒர்க் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னும் போது ஈட் த பிக் ஃப்ராக் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவாங்க. ஈட் த பிக் ஃப்ராக் ஃபர்ஸ்ட்னா அன்னைக்கு இடையில நீங்கள் எது ஒரு பெரிய வேலையாக பார்க்குறீங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடணும். அப்போ 50% ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து போயிடும். மற்றது எல்லாமே உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், பி சோஷியலைஸ். சோஷியலைஸாக இருக்கிறது தான் என்ன? ஒரு ஃபேமஸ் ஜாப்பனீஸ் புக் ஒன்று இருக்குது, இக்கிகை. யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ இந்த புக்கு வந்து என்னென்னா, ஜப்பானில் வந்து ஒக்கினாவான்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்கும். அந்த வில்லேஜில் வந்து மேக்ஸிமம் லாங்கிட்டிவிட்டி, அதிகமான வயசானவங்க வந்து வாழ்கிறாங்க. மோர் தென் 90, 100, even 120 இயர்ஸ் வரைக்கும்லாம் இருக்காங்க. பட் எப்படி இருக்காங்க? அவங்களுக்கு எந்த மெட்டபாலிக் டிஸார்டர் கிடையாது, கேன்சர் கிடையாது, டயபெட்டிக் கிடையாது, ஃபேட்டி லிவர் கிடையாது, ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க. அப்போ வேர்ல்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் ஒரு டவுட்டு, எப்படி அவங்க மட்டும் அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக, அதுவும் அவ்வளோ லாங்கிட்டிவிட்டியோட, அவ்வளோ வயசோட இருக்காங்கன்னுட்டு அவங்க போய் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. மோர் தென் ஒரு 100 பீப்புளுக்கு மேலே அவங்க சர்வே எடுக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன வந்து ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க ஃபேமிலியாக இல்லை, ஒரு கம்யூனிட்டியாகவே ஒன்றா தான் இருப்பாங்க. அவங்க ஒன்றா தான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க, செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம எவ்வளோ பேர் கம்யூனிட்டியாக ஒன்றா இருக்கணும், ஃபேமிலியாக ஒன்றா இருக்கிறது இப்போ பெரிய விஷயமா ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ நம்ம அவங்க நெய்பர்ஹுட்டாக இருக்கட்டும், உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும், உங்கள் காலேஜ் சர்க்கிளாக இருக்கட்டும், ஒரு கம்யூனிட்டியாக நம்ம ஒன்றா ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணி சோஷியலைஸாக இருக்கும்போது உங்கள் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் ரெண்டுமே இம்ப்ரூவ் ஆகுன்றது இட்ஸ் ப்ரூவன். ஸோ இப்போ ஒரு புது டேர்ம் வந்துச்சு இல்லையா, இன்ட்ரோவெட்டு, நான் ரொம்ப பேச மாட்டேன், வெளியே அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டேன், இது எல்லாம் அகைன் உங்களை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்ல தான் கொண்டு போய் விடும். ஸோ வி சோஷியலைஸ், இன்ட்ராக்ட் வித் எவ்ரி ஒன், தென் ஃபீல் த போர்டம். இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு போர்டம்னா என்னன்னே தெரியாதுல்ல. போர்டம்னா என்ன? கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருடா அப்படி சொல்லி நம்ம பிரெயினும் நம்ம பாடியும் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்கறது தான் போர்டம். ஸோ போர்டம்னா நான் ஒன்றும் உங்களை போய் மெடிடேட் பண்ணுங்க, யோகா பண்ணுங்க, அதெல்லாம் கிடையாது. உங்களுடைய ஒரு காஃபி டைமாக இருக்கலாம், ஒரு டீ டைமாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் காலேஜ் பஸ்க்காக ஒரு 10 minutes வெயிட் பண்ணுவீங்கல்ல அந்த டைமாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் காலேஜ்லேருந்து வீட்டுக்கு போகிறாங்க ஒரு 30 minutes இருக்கலாம். ஃபோனை கீப் ஆன் ஸ்க்ரோல் பண்ணாமல் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருக்குது, ஒன்றுமே பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் அமைதியாக இருக்குது. போர் அடிக்கட்டும். அப்போ தான் உங்களுக்குள்ளேயே நிறைய தாட்ஸ் வரும், இமேஜினேஷன் வரும், யோசனைகள் வரும். ஸோ இந்த போர்டம்மை அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைமாவது ஃபீல் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இதுவே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும். உங்கள் பிரெயினுக்கு ரெஸ்ட் வேணும்ல. நெக்ஸ்ட், ரீட் புக்ஸ். பாசிபிள் இருக்குன்னா உங்கள் லெக்சரர்ஸ் இங்கே இருக்காங்க, அட்லீஸ்ட் நல்ல புக்ஸ், அட்டாமிக் ஹாபிட்ஸ் மாதிரி, இந்த மாதிரி கிகை மாதிரி நல்ல புக்ஸ் சஜஷன் கேளுங்க. ரொம்ப உங்களுக்கு எல்லாருமே பிஸியாக தான் இருப்பீங்க. வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை வீக்லி ட்வைஸ் ஒரு 2 to 3 pages ரீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட், ரைட் வாட் பாதர்ஸ். இங்கே எத்தனை பேருக்கு டைரி எழுதுகிற ஹேபிட் இருக்குது? ஜேர்னல்ஸ் பண்ணுறது, டைரி எழுதுறது, அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஸோ எழுதும்போது என்ன ஆகும்? சூப்பர். ஸோ எழுதும்போது என்ன ஆகும்? இப்போது நிறைய டைமில் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு இப்போ எல்லாருமே நிறைய பேர் இப்போ இங்கேயே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும், என்கேஜ்டே. ஸோ நீங்கள் உங்களால் மற்றவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியாமல் உங்களை பாதர் பண்ணுற சில விஷயங்கள் இருக்கும். உங்களுக்கு அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸை
போச்சு, எது நல்லா போகல, எது நல்லா போயிருக்கலாம், இந்த மாதிரி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி எழுதும்போது உங்களை நீங்களே ரீகால் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னைக்கு இடையில வந்து என் லைஃப்லேயே ஒரு பெரிய விஷயம் அதுதான், அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. அது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் லைஃப்லேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தோணும். பட் அது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 month முன்னாடி ஒரு பீரியட் இருக்கும்ல, அது உங்களால் போய் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுமா? பட் நீங்கள் எழுதும் போது அதை போய் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும். அப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப உலகத்திலேயே சந்தோஷமானவங்களா இருந்தோம்னா இல்லை, அப்போ வேற ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளமும் அடுத்த மாதம் இல்லாமல் போயிடும், வேற ஏதோ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய லைஃப்பை வந்து நம்மளே போய் ஒரு டைம் மிஷின் வச்சு பின்னாடி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி டைரி எழுதுறது. அண்ட் உங்களுக்கு வெண்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுற விஷயங்கள உங்களுக்கு வெண்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி ஒரு எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜில் வந்து எந்த டாபிக் பேசலாம் அப்படின்னும் போது எனக்கு இந்த நியூ ஜென்ரேஷன் டிசார்டர்ஸ் பற்றி பேசணும் அப்படின்னு தோணுது. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து எனக்கு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் இருக்கீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்டாக ஒரு டயட்டிஷியனாக நம்ம வந்து ஃபிட்டாக இருக்க வேண்டியது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பீப்புளோட பர்செப்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் ஒரு டயட்டிஷியன்னா அவங்க வந்து ஃபிட்டாக தான் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து ஹெல்த்தியாக தான் இருப்பாங்க. மேபி அது ராங்காக கூட இருக்கலாம், எல்லா டைம்லையும் நம்மளால் அப்படி இருக்க முடியாது. பட் நம்ம மற்றவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் செகண்ட்லி நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அப்படின்றவங்களோட ஜாப் வந்து ஒரு டயட் சார்ட் போட்டு கையில் கொடுக்குறது இல்லை. இங்கே நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம அடுத்து அதை பற்றி பேசுவோம். ஸோ நீங்கள் டயட்டிஷியன் அப்படின்னும் போது ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து எஜுகேட் பண்ண வேண்டியது. ஏன்னா டயட் சார்ட் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது இல்லையா? நீங்கள் போயிட்டு சோஷியல் மீடியாவில் ChatGPT ஜெமினிகிட்டையும் 1200 கேரட்ஸில் ஒரு மெயில் பண்ணுன்னா பண்ணிடுவாங்க. பட் ஒய், எதுக்காக நீங்கள் இதை எடுக்கணும், எதுக்காக வந்து கிளைசமிக் வேல்யூ கம்மியாக இருக்க இது வந்துட்டு டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களை எஜுகேட் பண்ண வேண்டியது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் எந்த பேஷண்ட்டையும் நீங்கள் கவுன்சிலிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டயக்னோஸ் பண்ணுங்க. ABCD ஆந்த்ரோபோமெட்ரிக் மெஷர்மெண்ட் அந்த மாதிரி யூஸ்வலாக இருக்கும் இல்லையா? ஹைட், வெயிட், BMI, BCA. செகண்ட் பயோகெமிக்கல் அசஸ்மெண்ட். நீங்கள் கவுன்சிலிங் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அவங்க பிளட் சுகர், பிளட் வேல்யூஸ் எல்லா வேல்யூஸுமே செக் பண்ணுங்க. தேர்ட் கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட். ஒரு பேஷண்ட் நம்ம முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அனிமிக்காக இருக்காங்களா, டீஹைட்ரேட் ஆகிருக்காங்களா, ரூம்ஸ் எதுனா இருக்கா, அவங்க எவ்வளோ ஆக்டிவாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க, இது எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஃபோர்த் திங் டயட்ரி ரீகால். டயட்ரி ரீகால்ன்றது வெறும் 24 hours டயட்ரி ரீகால் மட்டும் கிடையாது. அவங்களோட லைக்ஸ், டிஸ்லைக்ஸ், அவங்க எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, ஹூ ப்ரிஃபர் தேர் மீல், இது எதனாலன்னா அவங்க பிஜியில் இருக்கலாம், இல்லை ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ஒரு டயட் சார்ட் மேக்கிங்குள்ளேயே போக முடியும். ஸோ அப்போ தான் அதை அவங்களும் ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ பேஷண்ட்டை எஜுகேட் பண்ண வேண்டியது, அதுக்கப்புறம் தான் டயட் சார்ட் மேக் பண்ண வேண்டியது ஆஸ் அ நியூட்ரிஷனிஸ்டாக, ஆஸ் அ டயட்டிஷியனாக நம்மளோட ஒர்க். ஸோ be ready to create an impact in someone's life. My future nutritionist will come on board. Thank you. எது ரிலேட்டடாக எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் இல்லை, வெளி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கூட இல்லை இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பற்றி இல்லை வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் இருக்கேன் மேம். நீங்கள் எவ்வளோ பேர் ஹோம் சயின்ஸ்லேருந்து வரீங்க? கொஞ்சம் கை தப்புறீங்களா? ஸோ ஹோம் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேம் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போது ஃபஸ்ட்டு இருந்ததை விட இப்போ நம்ம நிறைய பேர் இந்த ஹியூமன் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீல்ட். ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீல்டில் வந்துட்டு நம்ம டயபெட்டிக் ஃபீல்டு எடுப்போம், இல்லை நார்மல் டயட்டிஷியனாக இருக்கும், கோமார்பிடிட்டி செக் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரிலேட்டடான ஃபீல்டில் எப்போவுமே டயட்டிஷியன்ஸோட நீட் அதிகமாக தான் இருக்கும். செகண்ட் வந்து இப்போ வெல்னஸ் சென்டர்ஸில் இருப்பாங்க. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? BLCC, லேபு, இந்த மாதிரி வந்து வெல்னஸ் சென்டர்ஸ், கலர்ஸ், இதில் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அந்த ஸ்லிம்மிங்கோட என்டையர் டிபார்ட்மெண்ட்டே டயட்டிஷியன்ஸ் தான். உங்களுக்கு கீழே தான் தெரபிஸ்ட் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ நல்ல பேரும் நல்ல பேரோல் இன்சென்டிவ்ஸ் எல்லாமே கிடைக்குது. ஸோ வெல்னஸ் சென்டர்ஸ்ன்றது செகண்ட் ஃபீல்ட். தேர்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ்லையும் எடுக்கிறாங்க இல்லையா? பேசிக்காக போகிறீங்க, ஒரு ரெஷராக போகிறீங்கன்னா எல்லா ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ்லையுமே மேக்ஸிமம் இந்த கார்பரேட் ஜிம்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே டயட்டிஷியன்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஃபோர்த் வந்து இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஃபார்மா ஃபீல்ட். ஃபார்மா ஃபீல்டில் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சப்போர்ட்டிவ் டீம் இருக்காங்க. நம்ம டேரெக்டாக அவங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ எந்த ஃபார்மா கம்பெனிஸும் டேரெக்டாக ஹையரிங் பண்ணாது. பட் அவங்களுடைய அண்டரில் சர்வீஸ் டீமில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். அதுலேயே நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. நிறைய ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸாக இருக்கட்டும், இன்ஜெக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும், இன்சுலின் டீம்ஸாக இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய பேஷண்ட் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது வந்து டயட்டிஷியன்ஸ் தான். ஏன்னா நம்மளுக்கு மெடிக்கல் நாலேஜ் பேசிக்காக இருக்கிறதுனால அதுக்கு மேலே அந்த ப்ராடக்ட் நாலேஜையும் கொடுத்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து எல்லா விதத்துலையும் எஜுகேட் பண்ணுறது
பண்ணுறது ஆசைஸு. நம்ம எதுக்கு இப்போது டயட்டை பற்றி பேசாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஸ்லீப்பு, இது எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணுறோம்னா டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சுவலி அவ்வளோ டைம் இருக்காது. எதுக்கு ஃபார்மாக வந்துட்டு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் டீமாக டயட்ரிஷியன்ஸை கொடுக்குறாங்கன்னா, இப்போ ஒரு பேஷண்ட்ஸ் அவங்க முன்னாடி உட்காராங்கன்னா மோஸ்ட்லி டாக்டர்ஸ் வந்து 5 to 10 minutes தான் இருக்கும் அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணுறது. எங்ககிட்ட வந்து ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். நல்லா சாப்பிடுவாங்க, கரெக்டாக தான் இருப்பாங்க, கரெக்டாக தான் இது பண்ணுவாங்க, இன்சுலினில் தான் இருப்பாங்க. பட் சுகர் வேல்யூஸ் குறையவே குறையாது. பிபி வந்து ஹையர் ரேஞ்சிலே இருக்கும். அப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஹெல்ப் கேட்பாங்க. அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேசுங்க, டயக்னோஸ் பண்ணுங்க, நம்ம இன்னும் அனலைஸ் பண்ணுங்க. அப்போ அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேசி ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் நார்மலாக இருக்கா, ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா பிபி கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி கார்டிசால் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக டயபெட்டிஸ் லெவல் குறையாது. ஈவன் தோ அவங்க இன்சுலின் எடுத்தாலும் ஓஎடிஸ் எடுத்தாலுமே. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எஜுகேட் பண்ணி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் தான் இருக்கும். ஸோ மெனி ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் டயட்டிஷியன்ஸ். நிறைய ஆன்லைன் ஜாப் இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹெல்பிஃபைட்டி, சுகர் ஃபிட், அந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த டயபெட்டிக் ரிவர்சல் ஆகட்டும், வெயிட் லாஸ் இப்போ ரொம்ப அக்ரெசிவ் ஆகிடுச்சு. எல்லா ஃபீல்டுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது பேசிக்காக டயட்டிஷியன்ஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது. இன்டர்ன்ஷிப்பும் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இப்போது டயபெட்டிஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த டயபெட்டிக் எஜுகேட்டர்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு சர்டிஃபைட் கோர்சஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. ஒன்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் கோர்சஸ் எதில் நீங்கள் வந்து நிறைய நீங்கள் இப்போ ஜாப் ரெக்ரூட்மெண்ட் போனீங்கன்னா அதில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, என்னென்ன ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது, அதுலேருந்து நோட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் அடிஷ்னலாக பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது, சூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Valuable insights and inspiring session. The important thing is not stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. Students may kindly raise their hands for asking their questions. The first virus blossom which springs from the soul. As we come to the end of today's enlightening guest lecture on metabolic disorders, early diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease, it's my privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, I express our heartfelt gratitude to our esteemed resource person, Mrs. Amina Parveen ma'am, for delivering such an insightful and informative session. Your expertise and practical guidance have deepened our understanding of the early detection, prevention and management of metabolic disorders. I wholeheartedly thank Mohammed Sadaq Management, Chairman, Secretary, Executive Director and our Director for their endless encouragement. I extend my sincere gratitude to our respected Principal Dr. M.S. Mohammed Chowdhury sir for his constant encouragement and support in organizing this academic program. My heartfelt thanks to our Vice Principal and IQSC Coordinator Dr. M. Syed Ali sir for his valuable guidance and motivation. I sincerely thank our Head of the Department Dr. S. Padmapriya ma'am for her continuous support and encouragement in making this event a success. I also our department faculty members for guiding us. I thank all the department HODs for their cooperation. I thank the Nutriment Club members and our student volunteers for their dedication and hard work behind the successful conduct of this program. I also thank each and every student of Clinical Nutrition and Dietetics Department for preparing charts, models and graph work and arranging from tiny to larger work. Once again, we proved quantity doesn't matter, quality matters. Finally, I thank all the participation for your enthusiastic presence and active participation which made today's session truly meaningful. I thank all the technical and non-technical staffs for their great support. Once again, thank you all for your presence and